पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जरनैल जोरावर सिंह भाग दूजा पन्ना नंबर 24। बंदोबस्त। जोरावर सिंह नूं अपनी फौज का बंदोबस्त चंगा बनाउण बारे बहुत ध्यान देना पिया। उसनूं यह भरोसा सी कि उसका इस नवीं लड़ाई का फौज का नवां अते सुचज्जा बंदोबस्त घरां तो सैकड़े मील दूर कश्मीर तो पार हिमालय के उत्तरी खित्तियां विच लंबियां लड़ाइयां लड़न लई पूरा उतरेगा। उसनूं इस ते विश्वास सी कि मेरी फौज पास कच्ची खुराक, मक्की, लड़ाई दी मशीन, हथियार, बारूद, गोली, सिक्का, कपड़ा, मजदूर, रस्से आदि काफ़ी मिकदार विच हन। लड़ाई का साजो समान अते कपड़े सब जवान बर्फानी खित्तियां विच लड़ाई करन लई ठीक तरह हथियारबंद किए गए। यह पहला ही उसने सोच लिया सी कि उसदियां फौजां नूं हिमालय के खित्तियां विच घट तो घट एक सियाल तां जरूर ही बिताउणा पवेगा। इसलिए जवानां नूं इस किस्म के मुल्क की लड़ाई लई खास ही ढुकवां साजो सामान अते कपड़े देने जरूरी सन। रजाईदार कुर्तियां, कंबल अते अपनियां रजाइयां तो छुट ਜਿਹੜੀਆਂ कि जवान आप बना लेंदे सन, चंबे तो होर भी गर्म सामान मंगवाया गया। बरांडियां दा कपड़ा अते नमदार चब्बे तो खरीद के लियांदा गया अते जवानां विच वंडिया गया। जवानां नूं अपना खास निजी आराम दा सामान खरीदण वास्ते अगे ही तनख्वाह दे दित्ती गई। हर जवान नूं अपने आम बूटां तो इलावा लद्दाखी प्रकार दे बने हुए बूट जिन्हां नूं पब्बू कहा जाता है अते चंबे दे बने हुए खास बूट जिहड़े पहाड़ी बर्फानी इलाकिਆਂ विच पहाड़ी लोग वरतदे सन, सरकारी तौर ते मंगवा के वंडे गए। डॉक्टरी प्रबंध। फौज दे नाल 100 तजर्बाकार हकीम ते नाई रखण लई प्रबंध किया गया सी। हर एक नूं ही अगे ही पैसे दे दिते गए ताकि वह अपनियां दवाइयां, डॉक्टरी दे छोटे मोटे सर्जरी दे हथियार अते मल्लम पट्टी अते जख्मियां दे काम आउण वालियां लोड़ींदियां चीज़ां अते दवाइयां खरीद सकण। हर हकीम अते नाई नूं सरकार चंगी तनख्वाह देंदी सी। खाण पकाउण दे बर्तन ते रसद। असल विच हर जवान वरतों दीयां चीज़ां अपनी पिठ ते चुकदा। वह अपने हथियार, बारूद, सिक्का, एक हफ्ते की रसद, खाण पकाउण दे भांडे अते अपना निजी बिस्तरा खुद ही पिठ ते चुक के ले जांदा। हर एक जवान कोल एक मन तो घट भार नहीं सी हुंदा। 3 दिन की रसद ते सांझे खाना पकाउण वाले बर्तन भी हर एक पलटन चुक के अपने ही बंदोबस्त नाल ले जांदी। हर फौजी दस्ता आटा पीण नूं अपनियां चक्कियां भी नाल ही ले जांदा। रसद दा महकमा। रसद दे महकमे दी यह खास ड्यूटी ते काम सी कि वह हर थां दे स्थानक लोकां कोलों उन्हां दे पिंडां ते कब्जा हो जाण दे मगरों लगान ते मामले वजों अपने जवानां दी वरतों लई खुराक दे सामान दा प्रबंध करे। फौजी दस्तियां दे इस महकमे नूं स्थानक लोकां दी खुराक लुट्टण ते सख्त पाबंदी सी। लुट्टमार करन वाले दोषियों के खिलाफ बड़ियां सख्त कार्रवाइयां कीतियां जांदियां सन। हर पिंड का नंबरदार लगान के तौर पर 4 रुपए प्रति घर नकद जां किसी जिनस की शक्ल विच इकट्ठा करके सप्लाई के महकमे के हवाले करता सी। यह सारा लगान रसद के महकमे कोल जमा कराया जांदा जो कि इसका हिसाब किताब रखदा अते फौजी दस्तियां नूं उन्हां दा राशन रोजाना वंडण का प्रबंध करता। मजदूर अते नौकर चाकर। लड़ाई का फौजी सामान, खाना दाना, गोली, सिक्का, तोपां अते होर भारा साजो सामान लिजाण लई मजदूर, कूली अते टट्टू बहु गिणती विच फौज नूं रोजाना दिते जांदे अते यह स्थानक लोकां पासों बकायदा तौर ते हासिल किते जांदे अते इन्हां नूं मामूली जिहा भाड़ा भी दिता जांदा। पर दुश्मन दे कैदी अते लड़ाई विच पकड़े हुए जानवर भी भार ढोण लई वरते जांदे अते इन्हां नूं मामूली जिहा भाड़ा भी दिता जांदा।
ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬੜਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਗੁੱਸਾ, ਹਵਸ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹਵਸ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਹੰਕਾਰ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਟਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸ, ਕਾਰੀਗਰ, ਗਵਈਏ, ਬੁੱਢੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਟਲਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਆਦਿ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੇੜਨਾ ਆਦਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਡ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦੰਡ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਦੰਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਲਟਨ ਦਾ ਕੁਮੇਦਾਨ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਨੀਚ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਮ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਮੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਤਲ। ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੰਡ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ। ਮੌਤ ਦੇ ਦੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੈੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਉਣ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਰਥਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਵਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 6ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ। 7ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। 8ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ। ਕਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦੰਡ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਜਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੌਥਾ, ਵਿਭਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ 6ਵਾਂ, ਉਤਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਚੋਰੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਰਗਾਹਾਂ, ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਦਾਣੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ, ਰਸਦ, ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਫੌਜ ਲਦਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਲਦਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਰਸਦ, ਖੁਰਾਕ, ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਭਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੰਗ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਇ 3, ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੂਹ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਦਾਖ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੱਬਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਲਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਨਮਗੀਅਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਰੀ ਸਾਂਪੋ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ।
ਲਦਾਖ ਦੀ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸੋਂ ਆਰੀਏ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ 272 ਤੋਂ 213 BC ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ। ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਫਿਰਤੂ ਲਦਾਖੀ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਮਤ ਧਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਦਾਖ ਤੇ ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਢਲਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਾਤਰੂ ਫਾਹੀਆਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 6ਵੀਂ ਸਦੀ AD ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਮੇਹਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ, ਤੁਰਕਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਲਦਾਖ 699 ਤੋਂ 733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਲਲਿਤ ਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਲਲਿਤ ਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਜ਼ੀਲਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗ ਅਤੇ ਪੈਲਜ਼ਨ ਉਗਾ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਿਖਤ ਲਦਾਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਰਦੂ ਦੇ ਅਲੀ ਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੱਠ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਾਮਾ ਲਦਾਖ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਜ਼ਨ ਗਰਬ ਨੇ ਲਦਾਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਲਾਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵੱਖਰਤਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਲਦਾਖੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਬੋਲੀ, ਰਿਵਾਜ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ 1400 ਤੋਂ 1439 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਧੀ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਗੋਰਗਾਨ ਨੇ 1535 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲਾਸਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਪੜਾਅ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰਕੰਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਯਾਰਕੰਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਦਾਖ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਯਾਰਕੰਦ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1580 ਤੋਂ 1600 AD ਤੱਕ ਨਮਗੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੈਵੰਗ ਨਮਗੀਲ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮਲਾ ਦर्रे ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੁਤਰਾ ਤੇ ਰੁਦਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਗਮਾਇਆ ਨਮਗੀਅਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੁਰੀਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਲੈਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਗਮਾਇਆ ਨਮਗੀਅਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਮਾਇਆ ਨਮਗੀਅਲ ਦੇ 1620 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਗੇ ਨਮਗੀਅਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਫਿਰ 1615 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰਕੰਦ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕਾਰਦੂ ਦੇ ਬਾਲਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ 1620 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸੈਂਗੇ ਨਮਗੀਅਲ ਨੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਦੁੰਗਲਾ ਦੇ ਦਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਬਰਾ, ਖਪਾਲੂ, ਪੁਰੀਗ ਦਰਾਜ ਅਤੇ ਰੁਦਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਂਗੇ ਨਮਗੀਅਲ ਨੇ 1630 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਲਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਥਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਹਫੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਸਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਦਕ, ਜੰਸਕਾਰ, ਚੈਂਗ, ਚਨਮੋ ਅਤੇ ਪੁਰੀਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਲਾਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਸਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ 1675 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਡੈਲਡਨ ਨਮਗੀਅਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਜ਼ਿਲਾ ਦਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਪਾਲੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ। 1685 ਤੇ 1686 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮੂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਆਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਜ਼ਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 6000 ਸੀ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗੋਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੰਗੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਦਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਦੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਲਦਾਖੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਰੁਦੋਕ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਸੀਤ ਬਣਵਾਈ। ਇਹ ਮਸੀਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਮਗੀਅਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਨਮਗੀਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 1682 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਫੜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਲਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੱਬਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕ ਨਮਗੀਅਲ ਸੀ,
दंड देण लई लद्दाख ते धावा बोल दिता ਅਤੇ तिब्बती फौजां सर करदियां होईयां लैह दे पच्छम विच 28 मील दूर तक बाज़गो दे किले तक पहुंच गईयां। यह जगह लद्दाखी फौजां ने घेर लई। यह घेरा 6 महीने तक रहा ਅਤੇ तिब्बती फौज ने लैह लहांदी बस्ती दी सरसब्जवादी नूं बहुत हानि पहुंचाई। इन्ने चिर नूं फिदाई खां जो कश्मीर विच भारती मुगल फौज दा जरनैल सी, राजे दी बेनती मन के तकड़ी कुमक लैके राजे दी सहायता लई आ निकलिया। तिब्बती फौज ने घेरा छड़ दिता अते तिब्बत वल भज गई। लेक नमगियल लद्दाख विच मुगलों का जगीरदार राजा बन गया अते उसने भारत दे मुगल बादशाह जहांगीर दी सरप्रस्ती खुद स्वीकार कर लई। इस तरह लद्दाख कनिष्क दे 900 साल मगरों फिर भारत का हिस्सा बन गया। दिल्ली ते लैह विचाले आवाजाई दीयां कठिनाइयां करके अते लद्दाख दे राजियां ते लद्दाख अंदर लासां दे लामिਆਂ ਦਾ धार्मिक ते राजनीतिक दबाव अते असर बहुत ज़्यादा होण करके अते दूसरे पासे मुगल राज दा जवाल शुरू होण नाल भारत दी हुकूमत इस दूर दुराडे खित्ते विच ज़्यादा चिर तक कायम ना रह सकी। लासा दे राजे ने नमगियल परिवार दे राजियां दी आज़ाद पदवी फिर तो बिना किसी झिझक जां शर्त दे स्वीकार कर लई अते उन्हां नूं स्थानिक राज प्रबंध, विदेशी व्यापार ते दूसरे मामलों विच भाग लैण दी खुल दे दित्ती। नमगियल ने लासा दे रहनुमावां नूं अपना धार्मिक गुरु स्वीकार कर लिया अते अपनी तिब्बत दे राजे नूं धार्मिक वफादारी विखाउण वजों वार्षिक सुगातां घल्लणियां मन लईआं। 1834 ईस्वी ते उस तो मगरों दियां जोरावर सिंह ते होरनां जरनैलां दियां जित्तां ने लद्दाख ते बाल्टिस्तान नूं सिख दरबार दी सरकार दा हिस्सा बना दिता। नमगियल बादशाह इस दरबार दे जगीरदारां वांगू अपनी स्थानिक पदवी कायम रखदे, परंतु लद्दाख उत्ते तिब्बत दा धार्मिक असर रसूख आधुनिक समय तक लागू रहा। 1947 ईस्वी विच कश्मीर दे भारत विच मिलन नाल लद्दाख दे आखिरी राजा सनाम नमगियल दी नामात्र हुकूमत भी जांदी रही। लद्दाख दा तिब्बत ते दलाई लामा नाल धार्मिक जोड़ अजे भी बहुत है अते एक साधारण लद्दाखी तिब्बत दे दलाई लामा नूं अजे भी रब मानदा है। दलाई लामा दे भारत विच तिब्बत तो जान बचा के भज आउण दे बाद लद्दाखी लोग दलाई लामा दे दर्शनां दी शरधा रखते हैं, पर चीन दी अड्डी थल्ले कुचले हुए तिब्बत नाल कोई संबंध नहीं रखना चाहते। 19वीं सदी दे मुढ़ विच लद्दाख राजनीतिक बनतर। 18वीं सदी दे अंत विच फनचोक नमगियल अपनी मां दी सहायता नाल लद्दाख दा राजा बन गया। उसने वेले दे बादशाह अपने वड्डे भरा नूं गद्दी तो उतार के हैमस दे मंदिर वल लामा बना के घल दिता। फनचोक नमगियल एक निर्दयी अते बेरहम राजा सी जिसने लोकां ते बहुत लगान ला दिता। उसदे इस वतीरे दे कारण उसदे अपने वजीर अते प्रजा ने ही उसदी निखेधी करनी शुरू कर दिती। लद्दाख दे लोकां ने उसदे चाचे ताशी नमगियल नूं परीग दे इलाके दा आज़ाद राजा स्वीकार कर लिया अते उसने लद्दाख दी हुकूमत दे बरखिलाफ बगावत कर दिती। ताशी नमगियल ने भी अपने प्रजा संबंधी वर्तारे विच बहुत बेरहमी ते बेतरसी वरती। उसनूं भी लोकां ने घृणा करनी शुरू कर दिती। कश्मीरी व्यापारियां नूं परीग विच ताशी नमगियल बड़े सुचज्जे ढंग नाल लुट्टण लग गया। उसने उन्हां नूं मौत दा डर दे के कश्मीर वल भज जाण ते मजबूर कर दिता। उसदे इस करम ने उसदे उल्ट कश्मीरियां विच नफरत भर दिती। इस गल ने लद्दाखियां विच कश्मीरियां वल्लों लद्दाख उत्ते हमले दा डर पैदा कर दिता। लासा दे दलाई लामा नूं लद्दाख दे लोकां दीयां शिकायतां सुण के अते उन्हां विच वध रही बेचैनी नूं रोकण लई लद्दाख दे घरोगी मामलिਆਂ विच दखल देण ते मजबूर कर दिता। उसने अपना खास नुमाइंदा नरबू जो बड़ा चलाक लामा सी मौके ते हालात नूं जानण ते न्याय करन वास्ते भेजिया ताकि वह जाती तौर ते यह जांच करके लद्दाख दे मसले ठीक हल कर सके। नरबू ने सारे हालात दी ठीक जान पछाण पिछों
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਜਨਸਕਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਅੱਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਪਾਦਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਦੂਜਾ, ਪੁਰੀਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰੀਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਸ਼ੀ ਨਮਗੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 1800 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਟੰਗ ਨਮਗੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੈੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਰਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1800 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਤਮ ਨਮਗੀਲ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਤਮ ਨਮਗੀਲ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਲੈਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੰਮੀ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਚੌਰਤਨ ਲਾਸਾ ਦੀ ਸੜਕ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 1820 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਸੋਪਾ ਟੰਡੂਪ ਨਮਗੀਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਧਿਆਇ ਚੌਥਾ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ। ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੜ ਅਣਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਖੇਰੂ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਟਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਮੂਹ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਗੈਲਪੋ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਜਬਰਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 22,000 ਜਵਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਬਰਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਖੁਰਾਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੂਚ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਹੱਥਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਸਦ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਥਿਆਰ, ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਗਵਾਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੈਲਪੋ ਦੇ ਖਾਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਫੌਜੀ ਅਹੁਦੇ
लद्दाखी फौज विच इस प्रकार सन। पहला स्ट्रॉन्ग पोंग 1000 सिपाहियां दे सरदार नूं कहिंदे सन, जिस दा अहुदा उन्हां दिनां दी अंग्रेज फौज दे लैफ्टिनेंट कर्नल दे बराबर सी। दूजा ਗਿਆ पोंग 100 सिपाहियां दा सरदार, जिस नूं कप्तान दे बराबर दे अहुदे दा समझिया जांदा सी। तीजा चूपोंग 10 सिपाहियां दा सरदार, जिहड़ा कि एक सैक्शन कमांडर जां नायक दे बराबर मन्निया जांदा सी। लड़ाई दा समान ते हथियार। गैल्पो पास कोई तोपखाना नहीं सी, परंतु उसने अपनी फौज नूं घोड़सवारां दी रजमैंटां अते पैदल फौज विच जथेबंद कीता। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜ ਰਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ। ਜਬਰਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ युद्ध लई आ जाते सन। उन्हां दे हथियार तलवारां, बरछियां, तीर कमान, मैचलाक, फ्लिंट लाक ते संगीना आदि हुंदे। कई सिपाहियां कोल ढालां ते कई सिर्फ लोहे दीयां टोपियां ही रखदे। जिन्हां पास बंदूक हुंदी ओह गोली सिक्का आप ही बनाउंदे ते आप ही लड़ाई दे मैदान विच चुक के ले जांदे। लड़ाई दीयां विशेषतावां। लद्दाखी फौज नूं सिखां दे बरखिलाफ लड़ाउण वास्ते ना ही कोई सिखलाई दित्ती गई सी ते ना ही उन्हां पास कोई खास लड़ाई दा आदेश ही सी। ना ही उन्हां नूं सरकार वल्लों कोई साजो समान दित्ता गया, पर लद्दाखी फौज नूं देश दे कठिन रस्तियां दा चंगा ज्ञान सी अते ओह देश दे वायुमंडल नूं सहन करन दी बहुत शक्ति रखदे सन। एक स्थान दे रहण वाले फौजियां दे स्थानक फौजी दस्ते बना दिते जांदे। उन्हां दी कोई खास वर्दी नियत नहीं सी अते ओह अमन समय अपने ही पिंडां विच वसदे रहिंदे सन। ओह केवल विशेष मंतवां जां देश दी रखिया लई ही अपने राजे दे हुक्म अनुसार हथियार चुकदे। भूत विच उन्हां ने कई वारी अपने गवांडी देश तिब्बत ते बाल्टिस्तान दे खिलाफ बड़ियां खूंखार लड़ाइयां लड़ियां अते दुश्मन दियां घटिया दर्जे दियां फौजां दे खिलाफ लड़ाई विच सफलता प्राप्त कीती। गवांडी फौजां पास भी इन्हां लोकां वांगू घटिया हथियार, साजो समान आदि सन अते ना ही उन्हां दी कोई चंगी सिखलाई सी अते ना ही उन्हां दी अगवाई करन वाले कोई उच्च चोटी दे फौजी कमांडर ही सन। लद्दाखी कैंप विच जीवन ते प्रबंध। उन्हां दे कैंप कालियां याक गाइयां दे वालां दे बने हुए हुंदे सन। युद्ध समय उन्हां दे कैंप बकायदा ढंग नाल खुली जगह विच लगाए जांदे, जिथे पानी ते बालन दी घाट ना हुंदी। सब सिपाही काले तंबूआं विच ही रहिंदे, ਜਿਹੜੇ कि ओह अपने नाल ही पिंडां तो लिआउंदे सन। देश ते विपता वेले हर पिंड नूं पहले तो ही नियत कीती हुई गिणती दे मुताबक फौज नूं इहो जिहे तंबू देने पैंदे। उच्च अधिकारी चिट्टे रंग दे तंबूआं विच रहिंदे सन। ओह भी याक गावां दे वालां दे बने होए हुंदे। इस तरह आसानी नाल कैंप विचों कमांडर पछाणे जांदे सन। इहो जिहे फौजां दे कैंप दूरों बड़े सुहावने दिखाई दिंदे सन। जवानां दे तंबू अपने आगूआं दे तंबूआं दे चार चुफेरे लगाए जांदे सन। हर आगू अपने तंबू दे नेड़े याक गाइयां दी पूंछ लंबे बांस नाल बन के झंडे दी थां खड़ा करदा। यह मशहूर निशान विपता समय सब नूं इकट्ठिया करन दा निशाना अते कमांडर दी भाल करन विच सहायता दिंदा। यह रिवाज तैमूर दे समय तो चलिया आ रहा सी। दिन समय जदों सिपाहियां नूं लड़ाई तो वेहल मिलदा तां ओह अपना खाना आप तैयार करदे, हथियार साफ करदे, अपने कपड़ियां नूं मुरम्मत करदे। ओह लोग हर शाम अपने देश दी कड्ढी हुई शराब छंग पी के मनोरंजन करदे अते खूब रौला गौला पाउंदे। कई वारी आपस विच गुस्से राजी हो के हथों पाई भी हो पैंदे। डिसिपलिन। इस फौज दा ना ही कोई डिसिपलिन, ना ही इसदी कोई सिखलाई अते ना ही इन्हां उत्ते कोई कानून लागू हुंदा सी। इन्हां दे वखरे वखरे टोलियां विच जां फौजी कमांडरां विच कोई आपसी मेल मिलाप दे साधन नहीं सन।
ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਖਰੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਦੰਡ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੰਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਬੇਕਾਇਦਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਫੌਜ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਣਜਾਣ, ਬੇਕਾਇਦਾ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਠੋਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਦਾਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਦਾਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ -5 ਤੋਂ 7 ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਗਿਰ ਕੇ -40 ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ, ਚੌੜੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਪੁਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ, ਲੰਮੇ, ਕੋਝੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਪੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਲੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਲਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਹਾਨਲੇ, ਹੈਮਸ਼, ਥਿਕਸੇ, ਸ਼ੇ, ਲੇ, ਸਟੋਕ, ਬਾਜਗੋ, ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ, ਬੋਧ, ਖਰਬੂ, ਟੰਗਟਸੇ, ਖਾਲਸੀ ਅਤੇ ਮੁਬਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਨਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਖਾਰਪੋਲ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੱਦਾਖੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਕਾਸਾਰ, ਪੁਸ਼ਕਮ ਅਤੇ ਕਰਤਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਅੰਤ ਇਹ ਫੌਜ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਠੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ 10,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਜਵਾਨ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕੀ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਠੰਡਕ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਉੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਦਾਖ ਤੇ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਘਟੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਟੁੰਡਪ ਨਮਗੀਅਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਦਚਲਨ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਘਟੀਆ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਜੋ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਦਚਲਨ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਨਕ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਤਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਸਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਡਪ ਨਮਗੀਅਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਪਾਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਗੰਡਮ ਦर्रे ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਟੁੰਡਪ ਨਮਗੀਅਲ ਨੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ, ਕਾਇਰਤਾ ਤੇ ਬਦਚਲਨ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਲੇਹ ਦੇ 5 ਮੀਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਸਟੋਕ ਗੋਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਢੰਗ ਦਾ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੇਵੰਗ
सत बदान दी कोई चंगी शिक्षा वल ध्यान न दिता। ओह एक वेलड़, लफंगा, लापरवाह ते कामी शहजादा निकलिया। उसके राज समय सारे लद्दाख विच बेचैनी रही। लोग संतुष्ट नहीं सन। राज प्रबंध बिल्कुल नकारा सी। कातसे, जसकार, पुरीग, सोड अते पुष्कम दे बाहरलियां इलाकियां दे छोटे छोटे राजे लेह दे राजे तो आज़ाद हो गए सन। उसने देश की रखिया लई कोई प्रबंध ना किया अते ना ही हथियारबंद फौज ही तैयार की। जसकार दी दशा। जसकार इलाके दे पदम दा चोर मोर, टेथा दा संगे फंसोक अते जांगलां दा चुतन नमगीयल सब लद्दाख दी हकूमत दे अधीन जगीरदार सन। ग्यालपो दी हकूमत एक नामात्र हकूमत सी अते उस दी केंद्री सरकार कमजोर होने दे कारण स्थानिक राज प्रबंध बहुत बेईमानी वाला ते बेतरतीबा सी। इस दशा ने गवांढियां नूं जसकार ते हमला करन लई प्रेरिया। इन्हां विचों एक हमला कानो करजा अते खोनका दे लोकां ने कीता। दूसरा रतन शेर खां ने अते एक होर हमला बोटकोल दर्रे दे राही कीता। इन्हां हमलिਆਂ विच नकदी, डंगर, भांडे अते कपड़ा आदि हमलावरां ने खूब लुटिया अते उन्हां ने मुकाबला करन वालिਆਂ ਨੂੰ मौत ਦੇ घाट उतार दिता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ हमले 1833 ईस्वी तक सिखां दे लद्दाख दे हमले तो 3 साल पहले तक आम हुंदे रहिंदे सन। लोग बिल्कुल इखलाकी तौर ते गिरे होए सन अते लद्दाखी राज की सहायता तो बगैर कर्मां दे मारे होए तरसयोग हालत विच सन। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰੀਗ ਦਾ ਹਾਲ। ਸੁਰੂ, ਮੁਲਬੋਕ ਅਤੇ ਕਰਤਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਗੋਲਪੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਵਾਂਗ, ਨਮਗੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। इन्हां इलाकिਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ। ਸੁਕਰਦੂ। ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਕਰਦੂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਸੀ। 1832 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਕਰਦੂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਗਾਰ ਦੇ ਹੈਦਰ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਖਾਰਮੰਗ ਦੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਕਰਦੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਖਰਮੰਗ। ਸੁਕਰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕਰਤਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਹੇੜ ਲਈ।
ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਰਮੰਗ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਰੂਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਕਰਦੂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਮੰਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਰਦੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਪਾਲੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਗਿਆਲਪੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੌਲਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੁਬਰਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਰਕੁਤਾ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੁਕਰਦੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੜਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖਪਾਲੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ 1000 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਰਦੂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਪਾਲੂ ਨੂੰ ਸੁਕਰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੋਲ ਸ਼ਰੋਂਗ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਖਪਾਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਜੋ ਸੁਕਰਦੂ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਅਸਤੌਰ, ਰਾਜਾ ਜਾਬਰ ਖਾਨ, ਪਰਕੂਤਾ, ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕੁਮਰ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਕਰਦੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਹਾ ਲਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਸੰਨ 1830 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ। ਲਦਾਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਰਦੋਕ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲਹਾਸਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨ। ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਗਿਆਲਪੋ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
लद्दाख दा लहासा नाल कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं सी ਅਤੇ ना ही लद्दाख किसी तरह भी दलाई लामे दे राजसी तौर ते अधीन सी। कुराकुरम तुर्किस्तान दे चीनी गवर्नर ਲਈ लद्दाख ਨੂੰ फतेह ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत भारी ਔਕੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। देश ਵਿੱਚ गरीबी होण कारण कश्मीर ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ लद्दाख ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ शौक नहीं सी। लद्दाखियां ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ बड़े चंगे संबंध सन। पश्चिमी तिब्बत ਦੇ रुदोक ਤੇ ਗਰਤੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ लद्दाख ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ बहुत ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 1687 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ लद्दाखियां ਨੇ कश्मीरी ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ लद्दाख ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬਾਲਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਲੱਦਾਖੀ ਬੋਧੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਲੱਦਾਖੀ ਸਦਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਉੱਪਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਨ 1822 ਵਿੱਚ ਮੂਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆਲਪੋ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗਿਆਲਪੋ ਨੂੰ ਸਖਤ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੂਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਲਪੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਗਿਆਲਪੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੂਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਖੁਦ ਗਿਆਲਪੋ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗਿਆਲਪੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1834 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਹ ਦੇ ਗਿਆਲਪੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਗਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਲਪੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1833 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਰਸਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਲਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਪਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਲਾਹੌਰ महाराजा रणजीत सिंह पास ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ महाराजा पास ਲੇਹ ਦੇ ਗਿਆਲਪੋ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ शिकायत की ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ महाराजा पास ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। मेरे ख्याल विच डॉक्टर हैंडरसन नूं भारत दी अंग्रेज सरकार ने साजिश नाल ही ले भेजिया सी ताकि लद्दाख दे ग्यालपो नूं अंग्रेज सरकार दे असर थल्ले लिआंदा जावे, क्योंकि ओह लद्दाख विच सिखां दीआं जित्तां विच अड़ाउणी पाउणी चाहुंदे सन अते अपनी धाक इस खित्ते विच जमाउणा चाहुंदे सन। सो अज असीं इह किताब पन्ना नंबर 47 तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।